I may, I would like to point out Если позволите, то я должен указать, that this is not an entertainment. что это не развлечение. This is a serious gathering, Это серьезная встреча. as we're going to explore together Так как мы собираемся исследовать вместе the various issues of life. различные аспекты жизни. And also, this is not a lecture as it is generally И также это understood. не лекция, как это обычно понимают. A lecture is to inform, Лекция — это информировать, to инструктировать, persuade you to think in a particular way, заставлять вас думать определенным образом, be so knowledgeable так сказать, быть знающим, and be thoroughly informed. быть подготовленным. So this is not a lecture, Итак, это не лекция, nor is it a propaganda и это не пропаганда. propagate certain ideas, Определенных идей, beliefs, верований or some romantic or reasonable conclusions. или каких-то романтических или логических представлений. We are going to think over together Наоборот, мы the many собираемся complex обдумать problems вместе of our daily life. многие сложные проблемы повседневной жизни. And in no way И ни в малейшей the степени speaker trying to convince you of anything, рассказчик не пытается переубедить вас, nor to persuade you или to заставить вас accept some romantic, exotic, or some philosophical concepts. принять and какие-то ideas. романтические, экзотические или философские This идеалы. must be made perfectly clear Это должно быть абсолютно ясно, that we are not encouraging что or мы stimulating не поощряем или or trying стимулируем, to in any way to direct, или пытаемся but управлять, rather together а наоборот, you, the вместе, speaker, вы и рассказчик, go into the very many issues, problems that we have. идем вглубь всех проблем. It's not merely that you are listening to the speaker, Это не просто то, что вы слушаете рассказчика. though you are listening to him, you're also watching, Но слушая, вы considering также your own наблюдаете, reactions, замечаете свои реакции, your own conclusions, свои your own выводы. experiences. ваш личный опыт. And we are going to question, doubt, И мы будем have great спрашивать, deal of сомневаться skepticism, с большой долей скептицизма, without cynicism. но без цинизма. Well, most people are very gullible. We are Потому что made- большинство we are людей being склонны made принимать на веру. gullible by experts, Мы были сделаны такими экспертами, whether they be experts along philosophical lines, будь or то psychological, эксперты по философии, or по scientific, психологии, or biological, and so on. науке, биологии. We never seem to Неважно. question ourselves or Кажется, мы никогда не спрашивали ни себя, the ни knowledge of the авторитетов, people who know, тех, кто знает, assert, кто подтверждает, especially those people who come from that Asiatic countries, особенно their тех, кто peculiar прибыл из азиатских стран beliefs and religious dogmas со and своими superstitions. специфическими верованиями, религиозными догмами и суевериями. From the very beginning, Поэтому, пожалуйста, talks с and самого questions начала and answers, беседы we are going to question everything. давайте спрашивать обо всем. We're going to have a great deal of skepticism, Мы должны иметь большую долю скептицизма, including
what the speaker is saying. В том числе и к словам рассказчика. Doubt Спрашивайте, Find out. сомневайтесь. it. One may respectfully point out Выясните what сами, is true, что есть правда. to be able to be sensitive enough Будьте настолько чувствительны, so that one captures not only the verbal meaning, чтобы but уловить also what не lies только behind значение words, слов, the content of the words. но то, что лежит за словами. Not only the etymological meaning of the words, Не только этимологию слов, but also the quality, но их качество, the beauty, the красоту, strength of a word. силу. Because most of us are caught in a network of words. Большинство из нас поймано в паутину слов. Our whole thinking process, Весь наш мыслительный процесс — это просто вербализация, making pictures and images. производство картин или образов. And we are caught in all that. So we never actually be Так free что from мы words and не able to бываем go beyond the words действительно свободны от or слов. the explanation. Не бываем or the готовы идти за description. слова, за объяснение, за описание. If we could, this morning and the following days, И если мы сможем be сегодня very утром clear on this и matter, все эти дни ясно осознавать это, that the speaker has no authority whatsoever. что рассказчик не является авторитетом, He is not a professional, он не профессионал not an expert of any kind. или эксперт какого-либо рода. So that to the speaker that's rather frightening to be an expert about something. Это звучит пугающе для рассказчика, быть каким-то экспертом. But if we could together, Но если мы сможем вместе, we mean together, мы имеем в виду действительно вместе, take a very, very long journey, предпринять это очень-очень долгое a путешествие, timeless journey бесконечное путешествие into the very complex structure of human psyche, в самую глубину человеческой психики. of what we are, Узнаем то, why что we мы are есть, behaving the way we do, почему мы ведем себя таким образом, why we have all these crowding thoughts, почему мы имеем one этот after the легион other, мыслей, ceaselessly. эту бесконечную внутреннюю болтовню. If we could together, amicably, as friends do, Если мы дружески take a long вместе, walk как действительные друзья, отправимся в область, into an area that superficially we have scratched, которую мы только чуть-чуть царапнули, superficially we have had innumerable descriptions, которые давали только поверхностное описание, explanations by the professionals, где мы имеем объяснения профессионалов, the psychologists, психологов, psychiatrists, психиатров, the biologists, the биологов, archaeologists, and so on. археологов и так далее. But we could put aside all that for the time being. Если мы сможем отставить это в Perhaps сторону have на какое-то some время, value хотя все at это other times. ценно в свое положенное время, But if we could this morning, like two friends, но если мы все talking же over сможем, their problem, просто как друзья, сделать это we сегодня have утром, problems. Life is full of друзья, беседующие о своих проблемах. from the У нас есть moment we are проблемы. born till we die. Проблем много от момента рождения до самой смерти. And we seem to be unable to resolve any of these problems. И кажется, мы не способны разрешить ни одну из этих проблем. As a Напротив. civilization, whatever that word may mean, По мере развития цивилизации, то, что называется этим grows, словом, we seem to be multiplying problems. наши проблемы только увеличиваются. And we never seem to be able to be free of all problems. И мы никогда не могли освободиться от проблем, A life
освободиться от проблемы, жить жизнью свободной и безмятежной. Во все это мы и отправимся. И вы несете ответственность за это путешествие. Потому что это вы пришли сюда, хотя и очень жарко. Я надеюсь, что у вас хватит благоразумия не курить, потому что это слишком опасно. Это ваша ответственность, как живых существ. Выяснить, почему через 50 тысяч лет или около того мы являемся тем, чем мы являемся. За долгое время эволюции, от самого примитивного мозга до самого изощренного, каким он и является в настоящее время. Почему после всего этого обширного опыта, знания, происшествий, так называемых революций, почему мы по-прежнему такие же, психологически примитивные, жестокие, суеверные? Убиваем друг друга, принимаем один авторитет за другим. Я не знаю, обращали ли вы внимание, что в этой стране есть эксперты, которые говорят вам, как одеваться, как накладывать макияж, как практиковать секс, как воспитывать детей, как читать. И все политики говорят, что нам делать. Если, конечно, вы замечаете, так, вероятно, вы не видите, поскольку вы слишком близко. Но когда вы приезжаете сюда из-за границы, вы сразу видите все это. Они говорят вам, все подряд, газеты, журналы, священники, евангелисты, авторитеты, специалисты, эксперты. Все говорят, что вам делать. А здесь предполагается, что свободная страна. Вам полагается быть свободными людьми, которые способны мыслить самостоятельно, способны решать за себя. Будь то правильно или неправильно. Удивительно, почему такая молодая нация захвачена диктатом экспертов. Так что мы теряем нашу внутреннюю стабильность, ясность, чувство равновесия. Я не знаю, замечали ли вы все это? Возможно, рассказчик преувеличивает, но я сомневаюсь, что так. Когда он приезжает издалека, он неделю слушает все каналы телевизора, газеты, журналы, 14 каналов, разговаривает с кем-нибудь экспертами, слушает евангелистов. Бог мой,
Что за толпа? And apparently this country is bent on fun. И видно, что вся страна настроена на развлечение, Success, успех, money, деньги, and a way of having pleasure superficially. На все приносящее поверхностное удовлетворение. Must have noticed all this too. Вы должны были заметить это? So this is the country that's becoming dominant throughout the world. А это страна, которая доминирует сейчас во всем мире. От Азии, Индии до Европы. Все хотят в Америку, в Штаты. И не только чтобы зарабатывать деньги, но иметь возможность делать карьеру и так далее. Итак, пожалуйста, если позволено повторить это снова, мы не эксперты, не профессионалы. Мы не инструктируем каким-либо образом вас, не говорим, что вам делать. Но наоборот, с огромной простотой, с любовью, давайте идти вместе. И вместе мы будем идти или быстро, или медленно. Но мы будем вместе. Исследовать несправедливости этого мира. Попытаемся выяснить, есть ли справедливость вообще. Почему люди вредят друг другу? Убивают друг друга? Почему вера, идеалы, догматы разделяют людей по всему миру? Как идеология России и демократических стран воюют друг с другом. Накопление вооружений по всему миру. Даже в самых маленьких и бедных странах. Наверняка вы осознаете это. Итак, все по всему миру готовятся убивать друг друга. Проходят демонстрации, прекратить определенный вид войны. Нейтронные или атомные войны. Но, кажется, никто не озабочен прекращением войн вообще. Ведь нет демонстраций за прекращение войн против убийства людей. Итак, после 40-50 тысяч лет мы все такие же. Что произошло? Почему мы такие? Время вроде бы должно учить нас, должно дать нам чувство правильности, истинного поведения. Но очевидно, что время не решило ни одной из наших проблем. Скорее наоборот. It's all right that light is there purposely, I believe. It's not the sunlight, unfortunately. Это не просто свет, я думаю, он здесь с целью. So one asks, as one must, Поэтому спрашивается, over together as two friends,
как в разговоре двух друзей. Почему мы стали такими? И это не только в этой стране, это по всему миру. От самых примитивных селений в Африке или в Индии до самых так называемых высокоцивилизованных людей. Что случилось с нами? Некоторые, конечно, могут быть вполне удовлетворены тем, что есть. Особенно если вы богаты, могущественны, имеете статус и положение. Тогда вы не задаете подобных вопросов. Но если человек полностью разочарован, не бунтует, а разочарован. Я надеюсь, вам видна разница между разочарованием и бунтом. Если вы разочарованы и пришли сюда и видите все, как оно есть, и вы разочарованы всем делом рук человеческих, тогда вы начинаете исследовать. Но если вы просто восстаете против, это восстание, просто реакция. А мы и так полны реакции. А потому никуда не продвигаемся. Но если вы сможете, хотя бы сегодня утром, увидеть вещи, как они есть, не в соответствии с вашим личным суеверием, или точкой зрения, или идеологией, или верой, но как они есть. И не только у себя в огороде, но и в мире. Голод, нищета, невежество и невероятная роскошь, власть в руках немногих, неважно коммунистов или демократов, тоталитаризм, власть, деньги. Вот что двигается вокруг. Итак, если мы сможем, как друзья, не противопоставляя друг другу, не противореча друг другу, не принимая просто на веру, что говорит друг, но вместе отправимся в путешествие. Что значит вы, каждый из нас, независимо от скорости ходьбы, идет, но идет, не заставляя другого говорить за него, объяснять все за него, описывать все, но вместе смотреть, вместе наблюдать. Наблюдать – самая трудная вещь на свете. Наблюдать без направления, без мотива, без слов. Просто наблюдать дерево. К примеру, не ловясь на слово «дерево», и все связано с этим словом. И мы должны наблюдать за собой. В том мире, в котором мы живем.
без всякого суеверия, без выводов, ни с какой точки зрения, ни с моей, ни с вашей, или чьей-либо еще. Прежде просто смотреть. Мы видим, сколько несчастья в мире, сколько нищеты. Или страны изобилия, вроде этой страны. Хотя есть нищета и здесь. И войны. Нации против наций. Племя против племени. Идеологии против идеологий. Католики, протестанты, индусы, буддисты, мусульмане и так далее. 2000 лет пропаганды христианства. 1500 лет пропаганды мусульманства. 2-3 тысячи лет, а возможно и больше, пропаганды индуизма и буддизма. Мы рабы этой пропаганды под названием религия, нация и так далее. Мир находится в войне. Не только где-то на Ближнем Востоке. Но войны идут повсюду. Я слышал, 40 войн идет сейчас. Я не знаю, есть ли это точная цифра. Итак, мы наблюдаем это вокруг. Соревнования. Каждый за себя, во имя Бога, во имя психологии, во имя науки. Каждый за себя, за свой успех, славу, репутацию, власть и так далее. And also in this world externally, и также во внешнем мире личность приобрела громадное значение. Каждый считает себя центром Земли. Хочет все делать по-своему. Достигать. Соревноваться. Вы все знаете, все прочее. Также во внешнем мире так называемые религии, также разделяли человека. Весь этот раздробленный христианский мир, и продолжают делить и буддисты, и мусульмане, и индуисты. And they're also perhaps so-called peacefully at war. И они также находятся в состоянии войны. Perhaps too, if you can listen, observe accurately, Christians have. Возможно, если вы можете слушать, наблюдать, вы увидите, что христиане убили больше людей, чем кто-либо другой. Посмотрите внимательно. Я не против христианства или индуизма, потому что все это надо увидеть. Итак, наше общество в хаосе. И мы живем в этом обществе, и которое дегенерирует. Это наш внешний мир, в котором мы живем. Естественно, можно спросить, кто создал этот внешний мир? Общество, в котором мы живем.
Очевидно, что не божественная воля создала это общество. Общество состоит из каждого из нас. Сплавлено воедино нашей жестокостью, удовольствиями, страхом, верованиями, догмами, поиском безопасности в семье, группе, нации. Мы создали это общество. В этом не может быть никакого сомнения. Мы сделали общество, в котором мы живем. Есть реформаторы, как коммунисты, которые желают изменить структуру общества извне. Социалисты, тоталитаристы, и также демократы хотят через законы изменить организацию общества. Когда одна организация проваливается, они изобретают другую. Вы должны знать все это. Таким образом, реорганизация организаций зовется прогрессом. Да? Я не знаю, замечали вы все это? В политике, в религии и в обществе. Это происходит в университетах, колледжах, в профессиональной сфере. Но мы никогда не спрашиваем. Действительно глубоко, серьезно. Почему мы живем в обществе, которое мы создали, оформили, собрали вместе? Это результат 40-50 тысяч лет эволюции. Действительно ли это абсолютно безнадежно? И человек будет вечно жить таким образом, потому что уже 40 тысяч лет он уже живет так. Если мы надеемся на время, чтобы фундаментально изменилась структура психики, если мы будем полагаться на время, еще ближайшие 40 тысяч лет, вряд ли что-то изменится. Если 40 тысяч лет не изменили нас, то другие 40 тысяч окажутся только новым раундом. Поэтому спрашивается очень серьезно. Разговаривает мой дух и я, и мы гуляем в тенистой аллее, кругом птицы и цветы, вся красота природы. Возможно ли изменить человеческое поведение? Возможно ли для человека, который так раздроблен в себе, разделен, так противоречив, в постоянном конфликте, возможно ли фундаментальное изменение, не поверхностное, под давлением через вознаграждение и наказание, но глубокое? Может ли произойти мутация не только в клетках мозга, но в самой структуре психики,
которое повседневно, эгоистично, занято только собой. This has been the problem of some of the religious people from the ancient. Это было проблемой некоторых религиозных людей древности. And those very, very, very few. И эти очень-очень немногие, have perhaps возможно, broken the chain разорвали эту цепь of self-centeredness, этой эгоистичной самостной ориентации, limited selfish activity. And the vast majority of people carry on. А большинство человечества продолжает по-старому. So we are asking, Итак, мы спрашиваем, мой друг и я вместе, is it possible for us to change? возможно ли для нас измениться? Not change to something else. Не превратиться в кого-то другого. That's only a becoming. Это просто становление. When you change what you are to what you should be, Когда вы меняетесь из того, что вы that's a есть, form of becoming. того, кем вы должны быть, Right? это только форма становления. Не так ли? So that's no change at Это не all. изменение. I wonder if you understand. Мне интересно, понимаете ли вы это? If I'm greedy Если я жадный or schizophrenic или шизофреник, or utterly committed to some kind of amusement and fun, или entertainment, привязан к каким-то удовольствиям, развлечениям, to change from that particular form of entertainment to another form of сменить entertainment, одну определенную форму it's still развлечения entertainment. другой. Все равно развлечение, да? But change implies an ending, Изменение предполагает not a конец, continuity. а не продолжение. No? Are we together in this? Мы вместе в этом. You are the friend walking with the speaker. Вы тот друг, который гуляет с рассказчиком. If this is not clear, we must go into it. Если это не ясно, мы должны идти в это, потому что это очень важно. We must inquire into what is ending. Мы должны выяснить, что есть конец. Take, for example, the word austerity. Возьмем, к примеру, слово воздержание, аскетизм. Austere. The etymological meaning of that word is to have a Этимологическое dry значение tongue. этого слова — иметь сухой язык. Not take alcohol. Не принимать root meaning of алкоголь. that word is to, in Greek and so on, is to have a dry Более точное значение в греческом языке — иметь сухое горло. arises the word harsh. Отсюда исходит слово жесткое, Dry, сухое, sense of cruel control, чувство жестокого контроля, a sense of simplicity according to certain pattern. чувство простоты за счет каких-то рамок. Now, austerity, we're not talking those terms of dryness, harsh, Итак, аскетизм cruel, мы имеем не в смысле сухости, cruel жестокости, discipline to жестокой be austere. дисциплины. I wonder if you understand all this. Интересно, понимаете ли вы все это? To have great simplicity inwardly, Иметь громадную внутреннюю простоту. that can only happen when there's absolute clarity, Это может произойти только, когда есть абсолютная ясность. and that can take place when there is an ending to constant indulgence. А это возможно только когда прекращено постоянное Ending. самооправдание, Here, окончено. for example, К примеру, a smoker если вы курите, not бросьте, take a lozenge in its place.
но не заменяя курение конфетами или чем-то еще. Если вы жестокий, жадный и все прочее, бросьте. Но не говорите, я стану кем-то другим. Мы войдем в это глубже, когда будем говорить о смерти. Вы не возражаете, если мы будем говорить о смерти? Американцы боятся этой темы, не так ли? Есть книги. Недавно я видел. Как умереть счастливо. Они помогают людям умирать красиво. Но смерть это нечто необычайное, о чем мы поговорим позже. Итак, важно понять, что есть окончание. Отправьтесь сами в это. И вы увидите ту чудесную вещь, что ничего не кончается. Всегда есть конец и начало того же, только в другой форме. Возьмем мы это слово «воздержание». Это само по себе чудесно. Внутреннее громадное чувство простоты, без всяких комплексов. Но сейчас мы не будем идти в этом направлении. Это требует очень большого понимания. Ведь у нас уже есть представление о многих святых, так называемых религиозных людях, которые были мастерами воздержания. По крайней мере, таковыми выглядели. Но ведь нет аскетизма без любви. Любовь и простота являются сущностью аскетизма. Итак, мой друг и рассказчик беседуют вместе. И говорят, возможно ли каждому из нас окончательно прекратить зависть и насилие, вечный поиск наслаждений, прекратить страх и так далее. Итак, в этом мы отправимся. Our brains have been conditioned to solve problems. С детства наш мозг был запрограммирован для решения проблем. A child goes to the school. Ребенок идет в школу, и у него уже есть проблема научиться читать и писать. And as he grows older, mathematical problems, geographical problems, historic, so on. И пока он растет, появляются математические, географические и прочие проблемы. Итак, наш мозг — это действительно факт, не воображение рассказчика, если вы наблюдали сами. Наш мозг запрограммирован решать задачи. Мозг запрограммирован. Итак, всю жизнь мы стараемся решать проблемы. Вы замечали это? Итак, чтобы решить проблему, мозг должен быть уже свободен от решения проблем. Но если он полон проблемами, сам по себе, естественно, он не может решить проблемы. Это логическое,
трезвое наблюдение. Вы можете увидеть это в политике, как это происходит. И они решают одну проблему, и решением одной проблемы они порождают новые. Да? Вы видите это везде. В экономике и так далее. Итак, одним из наших первых требований или вопросов выяснить, можем ли мы быть свободны, чтобы исследовать, почему мы всегда решаем проблемы, и почему мы вообще имеем проблемы. У нас есть проблемы, не так ли? И вы отправляетесь в разные места, чтобы решить проблему. Были вы когда-нибудь в одиночестве, бродили среди холмов? Они учат вас, как быть одному среди природы. Просто платите 500 или больше долларов, и вас учат. И вы хотите, чтобы вас учили? Да. Итак, то, что мы говорим, мозг, ваш мозг, если он запрограммирован с детства, решать проблемы, то вы можете только умножать их. Но если бы вы могли понять, увидеть факт, не просто обоснование, а смысл, логику, увидеть факт, что мозг тренирован, воспитан, чтобы решать проблемы с самого детства. И получается, вы обречены создавать только проблему за проблемой. Да? Это логично, трезво. Итак, возможно ли для нас и для вас подойти к проблеме с мозгом, в котором нет проблем? Вы понимаете? Вы понимаете это? Боюсь, что нет. Прежде всего, увидите тот факт, что если у вас есть проблемы, и ваш мозг тренирован, чтобы решать проблемы, как обстоит дело сейчас, тогда вы никогда не сможете решить проблему. Да? Только когда мозг свободен, он может решить проблемы. Это логика. Здравый смысл. А адвокаты и профессионалы только увеличивают наши проблемы. Им ведь за это платят. Всякий раз, когда вы хотите решить проблему, надо посмотреть на проблему и на то, как вы подходите к проблеме. Как вы подходите. Подходить значит приближаться. Как вы можете приближаться к проблеме? Вы не можете приблизиться к проблеме, если ваш мозг ищет разрешение проблемы, не так ли? Вы можете приблизиться, смотреть, наблюдать, только когда вы не тратите вашу энергию на поиск разрешения проблемы. Мне интересно, понимаете ли вы это? Это очень просто, не усложняйте. У меня есть проблема, предположим, есть, с другом или с женой или мужем. Как я подхожу к ней?
или уже с выводом, который я желал бы иметь. Или у меня есть мотив. А мотив, вывод, предварительное решение является искажающим фактором. Поэтому я никогда не решу проблему. Да? Наш первый вопрос. Можем ли мы смотреть на проблему в мире и в себе, видеть, что мир не отличается от вас? Мир — это то, что мы сделали. Общество не отличается от вас. Вы и есть общество. И есть мир, и мир — это вы. Можете вы смотреть на это? То есть смотреть, свободу наблюдать, не направляя проблему каким-то образом, какая бы она ни была. Когда вы подходите в этом наблюдении очень-очень близко, тогда действительно важной становится проблемой, а не решение ее. Вы понимаете? А отсюда и нет проблемы. Я не могу больше идти это. Если вы поняли, то хорошо. Почему наш мозг такой? Ведь он центр всей нашей активности, наших мыслей, наших эмоций. Центр всех наших реакций. Этот мозг программировался много лет, 40 тысяч лет. Формировался как христианский, буддийский, как философский, научный, психологический, психиатрический. Вы знаете весь этот бизнес. Это программирование не только искажает само действие, но также и создает много проблем во взаимоотношениях, в общении, это видеть вещи без свободы. Итак, мы должны прежде всего выяснить это. Иначе говоря, почему наше сознание? А наше сознание — это содержимое нашего мозга. Это то, что вы есть. Что вы думаете, чувствуете, каковы ваши верования, ваше удовольствие, ваша вера, суеверие, ваш опыт, память, наслаждение и так далее. Все это вы. Это и есть ваше сознание и все его реакции. Да? Здесь нет ничего странного, это очень просто. И вам нет нужды идти к профессионалам, чтобы выяснить это. Если вы можете смотреть на себя, вы узнаете это. Если вы способны беспристрастно наблюдать за собой, вы откроете это гораздо глубже, правдивее, чем узнаете от профессионалов. Итак, это то, чем вы являетесь. Мы задаем очень серьезный, фундаментальный вопрос. Это эгоистическое сознание. Есть сознание всего мира. Так как каждый человек в мире эгоистичен, так же, как и вы.
У него есть удовольствие, есть боль, печаль, есть разные суеверия, верования. Он изобрел богов, так же, как и вы изобрели богов. Поэтому ваше сознание, которое вы считаете своим, личным, есть сознание всего мира. Они пытаются всячески доказать это научно. Я не буду объяснять это. Так как, когда наука говорит что-то, вы все соглашаетесь. Потому что нас научили принимать то, что говорят специалисты. Но мы здесь не специалисты. Мы здесь вместе наблюдаем этот удивительный феномен под названием человек. И религия, общество, наше удовольствие заставили нас думать, что мы отдельные личности. Я знаю, что то, что мы говорим, противоречит тому, во что вы верите. Напротив, мы говорим, что вы не личность. Вы остальное человечество. Вы человечество. Потому что вы страдаете, боитесь. У вас много иллюзий, суеверий, верований. У вас один Бог или один Спаситель. А в Азии 1000 богов. Наверное, это интересней. Так вы такие же, как и весь мир. Это грандиозное сознание, этот факт. Тогда вы не убьете человека. Потому что это все равно, что убить себя. Итак, это одно. Дело обстоит таким образом, наши программы создали нас самих. Религии говорят, что у вас много душ. В Индии также есть отдельно атманы и прочее. Поэтому может ли все это радикально измениться, фундаментально? Так, чтобы мы могли жить на этой земле, такой прекрасной, хотя и чересчур жарко сегодня. Это такой чудесный мир. Не на картинах, не в музеях. Но когда вы смотрите вокруг, эти холмы, реки, долины, есть великое чувство красоты в мире. Природа создана не человеком. Тигр не является продуктом мысли. Но все, кроме природы, создано мыслью. И также и структура нашего «я». Итак, мысль несет ответственность. Без мысли и памяти, которая есть продукт знания, вы ни на что не способны. Итак, мы должны спросить, что есть мысль?
Мы будем спрашивать вместе, если вы хотите, что есть мышление, что есть мысль. Ведь эта мысль создала этот удивительный технический мир, полет на Луну, нейтронная бомба, ракеты, субмарины, компьютер, коммуникация, железные дороги, аэропорты. Все это создала мысль. Мысль также создала и мир бизнеса. Мысль создала соборы, храмы, мечети, церкви, эти величественные, прекрасные соборы в Европе. И все, что находится в церквях, в соборах, мечетях, их ритуалы, оборудование одежды, скипетры. Вы знаете все эти знаки отличия религиозных деятелей. Также мысль изобрела Бога. Поэтому мы должны очень осторожно исследовать область мысли. Потому что все, что мы делаем, основано на мысли. Ваши отношения с другими, интимные в том числе, основываются на мысли. Написать письмо, вести машину, быть первоклассным ученым или плотником. Для всего вам нужна мысль. Итак, мы должны очень внимательно осознать природу мысли. Почему мысль приобрела такое громадное значение в нашей жизни? И мысль, возможно, одна из причин, почему мы уничтожаем друг друга. Итак, что есть мысль? Что есть мышление? Когда вам задают вопрос, как вас зовут, вы отвечаете мгновенно. Почему? Потому что вы повторяли это сотни раз. Вам это знакомо. Если вам зададут более сложный вопрос, вы уже помедлите с ответом. Во время этого интервала вы смотрите, вы ищете, вы спрашиваете. Вы смотрите в книгах, чтобы найти ответ. Есть интервал между вопросом и ответом. Во время этого интервала мысль ищет. И также, если кто-то задаст вам совсем сложный вопрос, и вы говорите «я не знаю». Хотя интересно, говорили ли вы когда-нибудь «я не знаю»? Говорили? Когда вы говорите «я не знаю», вы ожидаете ответа, или чтобы кто-то сказал вам. Итак, таковы ступени мышления. И что же все-таки мышление? Возможно, вы слышали, как рассказчик говорил об этом, объяснял это. Забудьте, если могу попросить все, что говорил рассказчик. Или что вы слышали об этом. Отставьте полностью в сторону и давайте посмотрим на
то, что такое мышление. Ваше мышление может быть кривым или прямым, рациональным, или невротическим, шизофреническим. Но оно остается мышлением. Самый эрудированный человек и самый безграмотный, не умеющий ни читать, ни писать, живущий в самой маленькой деревне, все равно думает. Итак, существуют эти полярные формы мышления. Утонченное и грубое. И так далее. Итак, мы должны отдавать себе отчет, что такое мышление. Потому что наша жизнь зависит от него. Извращенного, алогичного, безвозвратно тупого. Мышление возможно только когда существует память. Без памяти вы не способны мыслить. И память находится в клетках мозга. Да? А память — это накопленное знание. А знание, возможно, существует только когда есть опыт. А опыт всегда ограничен. Да? И таким образом знание может расширяться, быть шире, но всегда ограничено. Будь то в будущем или сейчас, всегда ограничено. Это факт. Ученые добавляют все больше и больше к тому, что они уже знают. Итак, знание всегда было ограничено. Что сейчас, что в будущем. Поэтому мысль и наша память также всегда ограничена. Итак, мысль ограничена, да? Поэтому действие, рожденное из мысли, всегда будет ограничено. А все, что ограничено, обязательно создает противоречие. Да? Вы понимаете все это? Когда вы думаете о себе весь день, как большинство людей, это очень ограничено. Не так ли? И действие, рожденное из этого ограничения, должно создавать громадные проблемы, противоречия. Итак, идти еще глубже. Поскольку мысль ограничена, а это так, нет полноты мысли о чем-либо. Просто невозможно. Можно думать о завершенности. Можно думать о беспредельном. Но то, о чем мысль думает как о беспредельном, все равно ограничено. Потому что сама в себе мысль ограничена. Да? Итак, мысль ограничена. И все, что она создала, только породило противоречие. Так мысль создала нации. Да? Потому что мысль говорит, я должен быть в безопасности.
Я не в безопасности в семье, но я буду обезопасен в большей сообществе. А большее сообщество — это нация, которая родилась из трибализма. Национализм — не что иное, как приукрашенный трибализм, племенное чувство. И хотя бы разделили мир на христианский, буддийский, индуистский, исламский, со своими отдельными богами. Все это так глупо. Извините, что я говорю это. Но там, где разделение, должен быть конфликт. Да? Продолжается конфликт на Востоке между евреями и арабами. Иран и Ирак сражаются. За что? Идеологические боги и теории, которые сотворили эти группы. Итак, когда человек осознает это, не на уровне слов или логически, но реально, что мысль бесконечно ограничена, что нет конца ограничению мысли. Мысль, таким образом, это материальный процесс, потому что это происходит в мозгу. Это материальный процесс. Поэтому все, что мысль создает, не может быть святым, священным, только ограниченным. Поэтому спрашивается, если мысль ограничена и создает такой хаос в мире, каково же место мысли? Вы задаете такие вопросы? Вы понимаете? Только рассказчик работает, или вы также работаете? Думаете ли вы, спрашиваете ли? Ищете, подталкиваете? Или вы просто сидите в тени и наслаждаетесь горами и холмами и тишиной этого места, что тоже хорошо. Но слушать что-то, что является правдой, слушать что-то, что вы открыли сами для себя, и что есть правда. И отдайтесь этому, работайте ради этого. Не просто позволяйте вещам проходить мимо. Если вы слышите правду и не действуете, тогда правда действует как яд в вас. Она создает больше беспокойства, больше проблем. И так должно быть правильное место мысли. Вы не можете пройти отсюда до вашего дома без мысли. Вы не сможете вести машину, выйдя отсюда, когда отправитесь домой. Вам необходимо использовать мысль. Вам надо использовать мысль, когда вы пишете письмо. Вам необходима мысль, когда вы в бизнесе и так далее. Так мысль имеет свое место. Но имеет ли мысль вообще место? Пожалуйста, послушайте. Есть ли у нее вообще место в психологической сфере? Какое-то место в отношениях друг с другом? Вы понимаете вопрос? Есть ли место у мысли в отношениях?
Если есть, тогда в этих отношениях будет ограничение. И поэтому конфликт. Да? В моих отношениях с женой, или мужем, или девушкой, или парнем и так далее. Если в этих отношениях мысль играет большую роль, а мысль ограничена, тогда само это ограничение создает разделение между нею и мной. И всегда, где разделение, там будет и конфликт. Как вы знаете, во всех ваших отношениях есть конфликт. Как бы вы хорошо не относились к другому, я даже не употребляю слово «любовь». Как бы вы хорошо не относились к другому, или имели удовольствие вместе, это всегда ограничено. Всегда вынашивает конфликт. Это закон, это логика, это правда. Итак, мысль имеет свое место в техническом мире, в обыденном мире, но психологически, внутренне, мысль лишена места совсем. Потому что, когда появляется это место, и создается личность, я. И это я, эта личность, эго очень ограничена. Она может вообразить, что она великолепна. Она может вообразить, что способна на невероятные поступки. Но это воображение, эта картина на самом деле очень ограничена, очень мала. Увидеть эту правду, вот и все. Не нужно ничего другого. Просто увидеть этот факт. И сам этот факт, восприятие факта, как если бы вы увидели что-то опасное, дикое животное или обрыв. Если вы видите это фактически, действительно, как оно есть, тогда вы разрушаете всю цепь последовательности своей личности. Тогда только возможно жить с другим. Без тени конфликта. Потому что конфликт — это сущность насилия. Мы думаем, что насилие где-то там. Терроризм, похищение детей, войны, люди с ружьями, как в этой стране, где всем разрешено носить оружие. Удивительная страна. Вы идете в магазин и можете купить ружье. Итак, насилие не только там. Но насилие во взаимоотношениях существует, пока существует разделение. Как я и ты. Я в достижении своих амбиций, моя жадность, мои цели, мои достижения. И другой, другая делают то же самое. И поэтому мы всегда живем в конфликте. И осознавая конфликт, вы говорите, как мне разрешить его? Мы возвращаемся к началу. Мозг запрограммирован с детства решать проблемы. Поэтому мы говорим, хорошо, посмотрим, как я могу разрешить. Закончить конфликт. И это становится проблемой.
Да? Это то, что вы делаете сейчас. Как мне закончить конфликт? Но если вы видите корень его, причину его, то понимаете, что причина может быть изменена, закончена. Причина конфликта — это чувство разделения, принесенное мыслью, которая ограничена. А то, что ограничено, религии ограничены, ваши верования ограничены. Все, что соединено мыслью, ограничено. И поэтому должно создавать конфликт. Если вы видите этот факт, эту правду, тогда сама эта правда и прекратит конфликт. На это утро достаточно. Мы продолжим завтра утром. Если позволено указать, вы должны слушать всецело. Не то, что я приглашаю вас опять завтра. Это вам решать. Я не заинтересован, придете вы или нет. И это так. Но если вы хотите понимать всецело, всю полноту жизни, вам надо слушать все. Это пакет, как вы это называете. Не только одну главу. Надо прочесть всю книгу. В ней много глав, много параграфов. И эта книга — это вы. И поскольку мы будем говорить об этих вещах всю неделю, если вы желаете, вам надо слушать со всей полнотой.